जय श्री कृष्ण। नव चैप्टर स्टार्ट करवा जाए है चैप्टर नंबर 13 प्रकाश संश्लेषण। वनस्पतिओनी अंदर प्रकाश संश्लेषणनी प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में तमे कही सको फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस एटले संश्लेषण और फोटोन एटले प्रकाश शक्तिनो जत्थो। प्रकाश संश्लेषण ने इंग्लिश में नाम आप्यू मैं फोटो सिंथेसिस। याद राखो सिंथेसिस एटले संश्लेषण अने फोटोन एटले प्रकाश शक्तिनो जत्थो। जे प्रकाश आवे छे, सूर्यप्रकाश जे आवे छे, सनलाइट जे आवे छे, प्रकाश शक्तिना जत्थाने फोटोन कहेवाय। एटले मैं कहूं फोटो सिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। एवं मानी लो कि आ चैप्टर बहु वधारे पड़तुं महत्वनुं चैप्टर है। आ अपनी स्कूल एक्जाम माटे एज वेल एज नीट माटे पण बहु अगत्यनुं चैप्टर है। एटले हूँ आ तमने ज्यारे समजावुं ध्यानथी एने समजवानो ट्राय करजो। मैं प्रकाश संश्लेषणनी एक व्याख्या बोर्ड पर लखीने राखी छे कि कोने प्रकाश संश्लेषण कही शकाय। मने लागे छे कि तमे अगाउना वर्षोनी अंदर प्रकाश संश्लेषण विषे कंईक तो जाणता हशो। थोड़ुंक तो तमने खबर हशे कि प्रकाश संश्लेषण एटले शुं, कोने कहेवाय। तो आई थिंक जो तमे मारी सामे प्रत्यक्ष बैठा होत तो केटलाकने प्रश्नो पूछतो कि भाई प्रकाश संश्लेषण कोने कहेवाय, पण नथी। एटले आपणे पूछ्या वगर डायरेक्ट तमने कही दઉં कि कोक शुं जवाब आपता। कोई एवुं कहेतुं कि सर वनस्पति खोराक बनावे ए प्रक्रियाने प्रकाश संश्लेषण कहेवाय। कोईक एवुं कहेतुं होत कि सर सूर्यप्रकाशनी हाजरीमां खोराक बनावવાની क्रियाने प्रकाश संश्लेषण कहेवाय। वात बधी साची छे, परंतु मैं एनी एक सरस मजानी बधा ज मुद्दाओ कवर थई जाय एवी एक व्याख्या बनाई छे। तमे लोको पछी एने नोट डाउन करी लेजो। आ व्याख्या हूँ एक बार वाँची जाऊँ छूँ, पछी तमने समझावुं छुं अने मने विश्वास है कि तमने आखी व्याख्या याद रही जशे। લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અને ક્લોરોફિલની મદદ વડે લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અને ક્લોરોફિલની મદદ વડે CO2 અને H2O જેવા અલ્પશક્તિ ધરાવતા અકાર્બનિક દ્રવ્યોનું સંયોજન કરી ગ્લુકોઝ જેવા સરળ અને શક્તિસભર કાર્બનિક દ્રવ્યનું નિર્માણ કરે તો તે ક્રિયાને પ્રકાશ संश्लेषण कहे छे। तमने थाय कि सर आटली लांबी व्याख्या तो कई याद रहती हशे, पण हूँ तमने फरीवार चेलेंज थी कहूँ कि तम मारी सामे बैठा होत तो अत्यारे खबर नहीं कही शकतो नथी एटला कॉन्फिडन्स थी, परंतु सामे बैठा होत तो क्लासरूमनो दरेके दरेक विद्यार्थी आखी व्याख्या 5-7 मिनिट पछी के 10 मिनिट पछी आखी बोली शकत मोढे। कोई पण विद्यार्थी हूँ अहींया पण प्रयत्न करूँ कि तमने मोढे आवड़ी जाए। जराक समजावुं छुं, तमे ध्यानथी जोजो। લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં સનલાઇટ છે। લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અને ક્લોરોફિલની મદદ વડે। તમને કદાચ યાદ છે કે ક્લોરોફિલ પેલા હરિતકણની અંદર હોય છે, ગ્રીન કલરનું હોય છે રંજક દ્રવ્ય તે। तो पहली लाइन तमने याद रही जैसे जो लो ध्यान थी, बहुत इजी है। लीली वनस्पति सूर्यप्रकाशनी हाजरीमां अने क्लोरोफिलनी मदद वडे। लीली वनस्पति सूर्यप्रकाशनी हाजरीमां अने क्लोरोफिलनी मदद वडे। अंदर हवे आने लीला पान होय, पर्ण होय तो अंदर हरितकण होय, हरितकण होय तो अंदर ग्रीन कलरनुं क्लोरोफिल होय। तो व्याख्या फरी समझो। લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અને ક્લોરોફિલની મદદ વડે હવે લખ્યું છે મેં ક્લોરોફિલની મદદ લેશે। સનલાઇટ જોઈએ, પ્રકાશ સંશ્લેષણ તો જ થાય જો સનલાઇટ હોય તો,
એટલે અડધી વ્યાખ્યા પતિ કાં તો થોડી પતિ. લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ક્લોરોફિલની મદદ વડે CO2 અને H2O જેવા અલ્પ શક્તિ ધરાવતા અકાર્બનિક દ્રવ્યોનું સંયોજન કરે. CO2 અને H2O જેવા. તમને ખ્યાલ છે વનસ્પતિ હવામાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે, વાતાવરણમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે, જમીનમાંથી પાણી લે. જો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને જમીનમાંથી આવેલું પાણી બંને કાર્બન વગરના, એટલે કેવા દ્રવ્યો છે? અકાર્બનિક દ્રવ્યો. અકાર્બનિક દ્રવ્યો અને અલ્પ શક્તિ ધરાવતા, એમાં શક્તિ બહુ ઓછી હોય. CO2 અને H2O જેવા અલ્પ શક્તિ ધરાવતા દ્રવ્યોનું મેં વચ્ચે પ્લસ કર્યું, સંયોજન કરી, એટલે હવામાંથી આવેલા CO2 નું અને જમીનમાંથી આવેલા પાણીનું સંયોજન કરી, અહીંથી આવેલા CO2 નું, અહીંથી આવેલા પાણીનું સંયોજન કરી, આનું ને આનું સંયોજન કરી ગ્લુકોઝ જેવા, જોઈ લો શું બનાવે છે? ગ્લુકોઝનું નિર્માણ કરે. હું લખું C6H12O6. ગ્લુકોઝ જેવા સરળ અને શક્તિસભર કાર્બનિક દ્રવ્યનું નિર્માણ કરે તો તે ક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહે છે. હવે તમને થયું કે સર આ આખી લાઈન છેલ્લી ખબર ના પડી. હું દરેકે દરેક શબ્દ સમજાવું છું. તમારે ગોખવાની કોઈ જ જરૂર છે નહીં. તમે એવું માની જ લો કે તમને આ બધું આવડી ગયું છે. વાક્ય જોજો. ગ્લુકોઝ જેવા સરળ. તમને મનમાં પ્રશ્ન થાય કે સર સરળ શબ્દ કેમ કયો? સરળ એટલે કયો કારણ કે ગ્લુકોઝ મેં ચેપ્ટર 9માં ભણાવ્યું છે, મોનોસેકેરાઇડ છે. ગ્લુકોઝ એ મોનોસેકેરાઇડ છે અને મોનોસેકેરાઇડ જટિલ, સરળ શર્કરા કહેવાય. સ્ટાર્ચ અને બધું જટિલ કહેવાય. સરળ, શક્તિસભર. તમને થાય કે સર ગ્લુકોઝમાં આટલી બધી શક્તિ હોય? તો હોય જ છે, આપણને ખબર જ છે. આપણને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી જોઈતી હોય તો કોણ આપે આપણને એનર્જી? ગ્લુકોઝ. એટલે આમાં બધી બહુ શક્તિ છે. શક્તિસભર કયું દ્રવ્ય? કાર્બનિક દ્રવ્યનું નિર્માણ કરે. તો યાદ કરો, મેં કહ્યું કાર્બનિક દ્રવ્યનું નિર્માણ કરે તો અંદર 6 કાર્બન છે. કાર્બનિક દ્રવ્યનું નિર્માણ કરે તો તે ક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહે છે. તો આ વ્યાખ્યા મેં એકવાર સમજાવવાનો ટ્રાય કર્યો. તમે આખી વ્યાખ્યા હું અહીં સમજાવું ને એમાં જોઈ શકશો. તમારી નજર 2 જગ્યાએ એક સાથે જોઈએ. જોજો, ધ્યાનથી સાંભળજો. લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અને ક્લોરોફિલની મદદ વડે. થઈ પહેલી લાઈન. લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અને ક્લોરોફિલની મદદ વડે, આની મદદ વડે, રાઈટ. કોનું સંયોજન કરે? અત્યારે ખાલી આટલું યાદ રાખો. કોનું સંયોજન થયું? તો કે CO2 અને H2O નું. હવામાંથી CO2 લીધો, જમીનમાંથી એ વનસ્પતિ એના મૂળ દ્વારા પાણી એબ્ઝોર્બ કરે, હવામાંથી CO2 લે, એ બેનું શું કરે? સંયોજન. સંયોજન કોણ કરાવી આપે? ક્લોરોફિલ. સંયોજન કરીને કોનું નિર્માણ કરે? ગ્લુકોઝનું. એ વનસ્પતિ આ રીતે ગ્લુકોઝ બનાવે. આ પ્રક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહે છે. તો તમારા માઇન્ડમાં આટલા શબ્દો ફિટ રહેવા જોઈએ કે વનસ્પતિ લીલી હોવી જોઈએ. લીલી વનસ્પતિ કોની હાજરીમાં? સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં. કોની મદદ વડે? ક્લોરોફિલની મદદ વડે. કોનું સંયોજન કરે? CO2 અને H2O નું સંયોજન કરે. કોનું નિર્માણ કરે? ગ્લુકોઝનું નિર્માણ કરે. આ કેવા હતા? તો કે અલ્પ શક્તિ ધરાવતા. આ કેવા છે? શક્તિસભર છે. આ કેવા હતા? અકાર્બનિક. આ કેવા છે? કાર્બનિક. તો વાક્ય જુઓ. અલ્પ શક્તિવાળાનું શક્તિસભરમાં, અકાર્બનિકનું કાર્બનિકમાં રૂપાંતરણ કરી આપે. આ પ્રક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહેવાય. પ્રકાશની હાજરીમાં સંશ્લેષણ થવું ખોરાકનું, આ ઘટનાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહે છે. ચલો, આઈ થિંક વ્યાખ્યા યાદ રહી ગઈ.
હવે હું સડંગ બોલી જાઉં છું, તમે સમજી લો બરાબર, અને પછી તમારે વ્યાખ્યા લખવા જેવી લાગે તો લખી લેજો ફટાફટ. લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અને ક્લોરોફિલની મદદ વડે CO2 અને H2O જેવા અલ્પ શક્તિ ધરાવતા, ઓછી શક્તિ ધરાવતા અકાર્બનિક દ્રવ્યોનું સંયોજન કરી ગ્લુકોઝ જેવા સરળ અને શક્તિસભર કાર્બનિક દ્રવ્યનું નિર્માણ કરે તો તે પ્રક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહે છે. આ પ્રક્રિયાને નામ આપી શકાય પ્રકાશ સંશ્લેષણ. તો તમે લખવું હોય તો લખી શકો છો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની વ્યાખ્યા શું છે. પછી આપણે આગળ જઈએ. ચલો, હવે આ થયું હોય તો હું આગળ હવે બીજી વાત કરું. હવે પ્રશ્ન એ છે, વ્યાખ્યા યાદ રહી ગઈ છે. છેલ્લી વાર જો તમે આંખો બંધ કરીને હું રિપીટ કરું એની સાથે તમે જો સતત તમને પણ મારા શબ્દો સાથે સાથે યાદ રહેતા હોય કે તમે બોલી શકતા હોય તો સમજવાનું વ્યાખ્યા આવડી ગઈ છે. અને લખી હોય તો પ્રયત્ન એવો કરજો કે છેલ્લા પેજ ઉપર ફરીવાર તમે મોઢે લખી શકો. વ્યાખ્યા આવી છે કે લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અને ક્લોરોફિલની મદદ વડે CO2 અને H2O જેવા અલ્પ શક્તિ ધરાવતા અકાર્બનિક દ્રવ્યોનું સંયોજન કરી ગ્લુકોઝ જેવા સરળ અને શક્તિસભર કાર્બનિક દ્રવ્યનું નિર્માણ કરે તો તે ક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહે છે. ચોપડીમાં આવી બેઠી વ્યાખ્યા નથી, પરંતુ યાદ રાખજો આ જ વ્યાખ્યાને કારણે તમને મારા આજના અને આવતીકાલના લેક્ચરમાં કેટલાય બધા મુદ્દાઓ આમ જ આવડી જશે. એટલે મેં પહેલાં મારો સમય એક જ વ્યાખ્યા, મેઇન જે ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટરનું જે હેડિંગ છે એની વ્યાખ્યા સમજાવવામાં ટાઈમ આપ્યો. તમને બધું જ ખબર પડી જવાની છે આના લીધે. ઓકે ફાઇન. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની જે પ્રક્રિયા છે એ પૃથ્વી પર કોણ કરે પ્રકાશ સંશ્લેષણ? તો એક તો લીલી વનસ્પતિ, એક છે લીલી વનસ્પતિ, બીજું છે દરિયાઈ લીલ. દરિયાઈ લીલ હોય કાં તો મીઠા પાણીની લીલ છે એ પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે. ચેપ્ટર 3માં તમે ભણી ચૂક્યા છો. તો લીલી વનસ્પતિ, લીલ અને કેટલાક પ્રકાશ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયા. યાદ કરો, પ્રકાશ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયા મેં કહ્યું હતું કે પર્પલ ગ્રીન બેક્ટેરિયા, આ લોકો પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે. તો પહેલો MCQ હોઈ શકે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ પૃથ્વી પર કોણ કરી શકે છે? સૂર્યપ્રકાશનો ઉપયોગ કરી પોતાનો ખોરાક કોણ બનાવી શકે છે? તો તમારો જવાબ હોવો જોઈએ એક તો લીલી વનસ્પતિ, લીલ અને પ્રકાશ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયા. ચલો યાર, આનો રોલ બહુ ઓછો છે, મેઇન આ બે છે. એમાંય દરિયાઈ લીલ છે એવું જૂનો એસ્ટિમેટ એવું કહ્યું હતું કે 90% પૃથ્વી પર ફૂડ પ્રોડક્શન દરિયાઈ લીલ દ્વારા થતું હોય છે અને 10% લીલી વનસ્પતિ દ્વારા. જે અત્યારે રેશિયો થોડો બદલાઈ ગયો છે, પણ પહેલાં આવું માનવામાં આવતું હતું. તો આ લોકો પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયામાં તમે આવું નાના હશો ત્યારે શીખ્યા હશો કે સૌર શક્તિનું રૂપાંતરણ રાસાયણિક શક્તિમાં થાય છે. સૌર શક્તિનું રૂપાંતરણ કઈ શક્તિમાં થાય છે? રાસાયણિક શક્તિમાં થાય છે.
તો એ આવશે જોવાનું, તમને કહીશે. હવે ટેક્સ્ટબુક એમ કહે છે, હું તમને પ્રયોગો તરફ લઈ જાઉં. ટેક્સ્ટબુક એમ કહે છે કે તમે શું જાણો છો. બહુ કોમેડી ટાઈપનું હેડિંગ આપ્યું છે કે તમે શું જાણો છો. તો કેટલાક પ્રયોગો એમને આપ્યા છે, 2 પ્રયોગ આપ્યા છે, દ્વિપર્ણ પ્રયોગ અને અર્ધપર્ણ પ્રયોગ. હું તમને બંને ચોપડીમાં બંને પ્રયોગ લખ્યા છે ખરા, પણ એટલા ખરાબ રીતે લખ્યા છે કે તમે કશું સમજી જ ના શકો. હું તમને પહેલો પ્રયોગ ભણાવું ને એને બહુ ધ્યાનથી સમજવાનો, બીજો પ્રયોગ તમને તરત આવડી જશે. તો હું પહેલા પ્રયોગ તરફ જાઉં. નામ છે 2 લીફ એક્સપેરિમેન્ટ. બને તો તમે કોઈ હમણાં મારી સાથે લખવાનો ટ્રાય ના કરશો. હું આખો લાંબો પ્રયોગ શીખવાડીશ. આપણી ચોપડીમાં 2 જ લીટી પૂરો કરી નાખ્યો છે એ પ્રયોગ. ટુ લીફ એક્સપેરિમેન્ટ. એક્સપેરિમેન્ટ એટલે પ્રયોગ, 2 એટલે 2, લીફ એટલે પર્ણ. 2 લીફ એક્સપેરિમેન્ટ. હવે આ પ્રયોગ એવો છે કે એવું સાબિત કરે છે, એવું પ્રૂવ કરે છે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે પ્રકાશની હાજરી અનિવાર્ય છે, ક્લોરોફિલની જરૂરિયાત છે. હમણાં વ્યાખ્યા શીખ્યા ને, એની જ કેટલીક વાતો અહીંયા આવવાની છે. તો દરેક જણ ધ્યાનથી આ પ્રયોગને સમજવાનો ટ્રાય કરજો. માની લો કે આ એક પ્લાન્ટ છે. ચલો, આ એક પ્લાન્ટ છે. સૌથી પહેલા તો આ પ્લાન્ટ કુંડામાં એક છોડ છે. આ છોડને, આમાં તો બધા પર્ણ છે, જો પર્ણ ખાલી ખાલી નંબર આપું છું, 1st, 2nd, 3rd, 3 પાંદડા છે એવું ધારી લો. ખાલી પ્રયોગ શું છે તે હું ફરી એકવાર કહું વિદ્યાર્થીઓ તમને કે પહેલો પ્રયોગ સમજવામાં હું ટાઈમ કાઢીશ, વધારે ટાઈમ આપીશ, વધારે વાર સમજાવીશ. તમે લોકો પણ ધ્યાનથી સમજજો. એ પતી જાય પછી બીજો પ્રયોગ ચોપડીમાં લખ્યો છે લાંબો, પણ તમને આવડશે ફટાફટ. હા, આ એક પ્લાન્ટ છે. સૌથી પહેલાં એની અંદર આ પર્ણો છે એટલે અંદર સ્વાભાવિક છે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરેલું હશે, ગ્લુકોઝ બન્યો હશે. અને ગ્લુકોઝનો સંગ્રહ તમે બધા જાણો છો. ગ્લુકોઝનો સંગ્રહ કયા સ્વરૂપે થાય? તો કે સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે થાય. ગ્લુકોઝનો સંગ્રહ કયા સ્વરૂપે થાય? સ્ટાર્ચ. તો બધામાં સ્ટાર્ચ હશે. તો પહેલું કામ એ કરો, પહેલો પોઈન્ટ જોજો દરેક જણ. આ બધું તમે પછી લખજો, હું તમને ટાઈમ આપીશ. વનસ્પતિને $72 hours માટે, 72 કલાક માટે અંધકારમાં રાખો. Put the plant in dark place for 72 hours. આ કુંડાને, જેમાં છોડ છે, એને 72 કલાક માટે પ્યોર અંધારામાં કોઈક જગ્યાએ મૂકી દો. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કબાટમાં મૂકી દો અને દરવાજો બંધ કરી દો, કે અંદર સહેજ પણ સૂર્યપ્રકાશ ના જાય, અજવાળું પણ ના જાય. સનલાઇટની વાત છોડ દો. તમે કોઈ રૂમમાં હોય ને ત્યાં સનલાઇટ તો આવતી હોય આપણી ટ્યુબલાઇટ ચાલુ કર્યા વગર, એવી લાઇટ પણ ન મળે. એટલે પ્યોર એને અંધારામાં મૂકી દો, કબાટ બંધ કરી દો 72 કલાક માટે. જો તમે 72 કલાક માટે આ પ્લાન્ટને અંધકારમાં રાખો તો
આ પ્લાન્ટ જીવવા માટે એની પાસે જે ખોરાક હોય એ વાપરી લેશે, એટલે શું થવાનું એ હું તમને કહું. પર્ણમાં રહેલ બધો જ સ્ટાર્ચ વપરાઈ જશે. પર્ણોમાં લખ્યું એટલે બહુ વચન. આ બધા પર્ણમાં જે સ્ટાર્ચ હશે એ વપરાઈ જશે. ફરી તમને વિચાર આવશે આવું કેમ થાય? એટલે ભાઈ આ બધા પર્ણમાં સ્ટાર્ચ હતો, હવે એને સનલાઇટ નથી મળતી એટલે નવો ખોરાક બને નહીં. હવે જો એને સનલાઇટ ન મળે, નવો ખોરાક ના બને તો સ્વાભાવિક છે કે એની પાસે જૂનો છે એ વાપરી કાઢવો પડે. એટલે પર્ણોમાં રહેલ બધો જ સ્ટાર્ચ શું થાય? વપરાઈ જાય. આ પોઈન્ટ ચોપડીમાં આપ્યો નથી. એટલે મેં શું કર્યું કે આ કુંડું જે છે એમાં આ પ્લાન્ટ છે એને 72 કલાક માટે અંધારામાં મૂક્યો, એટલે એને નવો ખોરાક ન મળ્યો, પ્રકાશ ન મળ્યો, એટલે નવો ખોરાક ન બન્યો, એટલે એને એ બધો ખોરાક અંદર જેટલો પણ સ્ટાર્ચ હતો એ યુઝ થઈ ગયો. અને મેં તમને 9મા ચેપ્ટરમાં શીખવાડ્યું છે કે વનસ્પતિમાં સંચિત ખોરાક તરીકે સ્ટાર્ચ હોય છે કે નહીં હોતું? હોય છે. બધો સ્ટાર્ચ વપરાઈ ગયો. ત્યારબાદ એના પછીનો સ્ટેપ, બધો સ્ટાર્ચ વપરાઈ જાય પછી એક કામ કરો, એ કુંડાને બહાર કાઢો અને એક પર્ણ પર કાળું કાગળ લગાડો. એટલે શું કરો કે કોઈ એક પાન હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આ 2 નંબરનું પાન છે, એના ઉપર બ્લેક ફિલ્મ લગાવી દો કે આ પાન હોય એની આખું કવર કરી દો, કાળું કાગળ લગાવી દો. ચલો ધારી લો 2 નંબરના પાન પર તમે કાળું કાગળ લગાવી દીધું, 1 નંબરવાળું ખુલ્લું છે, 2 નંબરવાળું. એટલે પહેલું કામ કે 72 કલાક પછી એટલે 3 દિવસ પછી પ્લાન્ટને બહાર કાઢો, એટલે બ્લેક પેપર લેવાનું કે જેમાં પ્રકાશ ન જઈ શકે, એ એના ઉપર કવર કરી દો. એક પર્ણ પર કાળું કાગળ લગાડો. ચલો આટલું કર્યું. બીજા પાન ખુલ્લા છે. વનસ્પતિને એક થી 2 કલાક માટે સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો. હવે 1 થી 2 કલાક માટે ક્યાં મૂકો? સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો, એટલે સનલાઇટમાં મૂકો. ચલો આને 1 થી 2 કલાક માટે આને તમે ક્યાં મૂકો? સનલાઇટમાં મૂકી દો. હવે આખું કુંડું સનલાઇટમાં છે પણ આના ઉપર કાળું કાગળ ઢાંકેલું છે, આના પર નથી. તો 1 થી 2 કલાક માટે સનલાઇટમાં મૂકો, એટલે આને લાઇટ મળશે, આને લાઇટ મળશે, પણ આને લાઇટ નહીં મળે. કેમ નહીં મળે? એના ઉપર કાળું કાગળ લગાડેલું છે. 1 થી 2 કલાક માટે સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો તો શું થશે? જોજો ધ્યાનથી બધા. 1 થી 2 કલાક માટે સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો, પછી બંને પર્ણને તોડી લો. આ કાળું કાગળ હટાવી લો અને આ પહેલું પાન, બીજું પાન, 2 પર્ણને તોડી લો. વિચાર કરો, આને 2 કલાક પ્રકાશ મળ્યો પણ આને પ્રકાશ મળ્યો નથી. તોડી લો અને બંને પર્ણને %70 આલ્કોહોલના દ્રાવણમાં ગરમ કરો. બંને પર્ણને 70% આલ્કોહોલના દ્રાવણમાં ગરમ કરો, એટલે કે 2 પાન લઈ લો, 2 પાન લઈ લો,
આમાં માનો કે 70% આલ્કોહોલનું દ્રાવણ છે, એને બરાબર ગરમ કરો. આમાં 2 પાન મૂક્યા તમે, પહેલું અને બીજું તોડ લીધું તમે, અહીં મૂક્યું. 70% આલ્કોહોલનું દ્રાવણ છે, એના બરાબર ગરમ કરો. ત્યાં સુધી ગરમ કરો જ્યાં સુધી પર્ણ કલરલેસ ના થઈ જાય, કલર વગરનું ના થઈ જાય, ત્યાં સુધી ગરમ કરો. ચાલો, આ માનો કે પાન નંબર 1 છે, આ પાન નંબર 2 છે, 1 અને 2. 70% આલ્કોહોલના દ્રાવણમાં એને બરાબર બોઇલ કર્યા, ત્યાં સુધી બોઇલ કરો જ્યાં સુધી એ કલરલેસ ના થઈ જાય. ત્યારબાદ ગરમ કરો, બંને પર્ણને કાઢો. બંને પર્ણ પર આયોડીન ઉમેરો. બંને પર્ણ પર આયોડીન, પેલું સ્ટાર્ચ હાજર છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે ઉમેરો. તમે આ 2 પાન બહાર કાઢ્યા, બંને કલરલેસ થઈ ગયા, ગ્રીન કલર જતો રહ્યો. બંને પર્ણને 70% આલ્કોહોલના દ્રાવણમાં ગરમ કર્યું, ત્યાં સુધી ગરમ કર્યો કે કલરલેસ ના થઈ જાય. પછી એ બંને પર્ણ પર શું ઉમેરો? આયોડીન નાખો. આયોડીન નાખો તો શું થવાનું એ હું તમને કહું. 2 વસ્તુ થવાની. જે પહેલા નંબરનું પર્ણ છે એમાં શું થાય અને બીજામાં શું થાય. આ પહેલા નંબરનું પાન છે માનો, એની ઉપર તમે આયોડીન રેડ્યું, તો આયોડીન રેડો છો તો ડાર્ક બ્લુ કાં તો વાયોલેટ કલર આવે છે. જાંબલી કે ઘેરો ભૂરો રંગ આવે પર્ણ ઉપર. અમુક જગ્યાએ ન પણ આવે, જ્યાં આગળ રેસાઓ હોય, જ્યાં લીલો ભાગ નથી ત્યાં ન પણ આવે, ત્યાં પીળો પણ આવે. હવે માની લો, હમણાં એને ભૂલી જાઓ, જાંબલી કે ઘેરો ભૂરો રંગ આવ્યો, આ પર્ણ નંબર 1 છે, આ પર્ણ નંબર 2 છે. આની ઉપર આયોડીન નાખો છો તો તે જાંબલી રંગ આપતો નથી, જાંબલી રંગ આપતો નથી. ખબર નહીં તમને આ દેખાય છે કે હું જોયું, ચેક કરું છું. પછી આ જાંબલી કલર આપે છે, અહીંયા જાંબલી કલર આવતો નથી. એનો અર્થ એવો થયો કે આમાં સ્ટાર્ચ, મેં તમને કહ્યું હતું આયોડીન કસોટી થાય સ્ટાર્ચની હાજરી ઘેર. અહીં જાંબલી કલર આવ્યો એનો અર્થ કે ત્યાં સ્ટાર્ચ હાજર છે. સ્ટાર્ચ હાજર છે એનો મતલબ કે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ખોરાક બન્યો છે, અને પ્રકાશ મળ્યો નથી એટલે અહીં ખોરાક બન્યો નથી. આનો અર્થ એવો કે તો તારણ શું લખાય, કન્ક્લુઝન શું લખાય, તો કે કન્ક્લુઝન લખાય, કન્ક્લુઝન એવું લખાય કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા માટે સૂર્યપ્રકાશ આવશ્યક છે. સૂર્યપ્રકાશ આવશ્યક છે. અહીંયા જે પીળો ભાગ મળ્યો એનો અર્થ એવો થયો કે પર્ણમાં જ્યાં જ્યાં પીળો ભાગ આવ્યો, સમજવાનું કે ત્યાં ક્લોરોફિલ નહીં હોય, એટલે ક્લોરોફિલ પણ હોવું જોઈએ અને પ્રકાશ પણ હોવો જોઈએ. અત્યારે તમે ખાલી પ્રકાશ યાદ રાખો. શું કહ્યું, આવું કેમ કરવું પડ્યું, કશી વાતની ખબર પડી? ફરી વાર કહું, આયોડીન નાખ્યો અને જાંબલી કલર આવ્યો એનો મતલબ કે એમાં સ્ટાર્ચ હાજર છે. પહેલાં તો બધો સ્ટાર્ચ વપરાઈ ગયો હતો. તમે જો પહેલાં મેં શું કામ કર્યું, ચોપડીમાં નહોતું આપ્યું તે. પહેલું કામ એ કર્યું કે 72 કલાક માટે અંધારામાં રાખ્યો, એટલે આમાંય સ્ટાર્ચ નથી, આમાંય નથી ને આમાંય નથી. ઓકે, ચલો 2 પોઈન્ટ આવડી ગયા. સ્ટાર્ચ એકેમાંય નહોતો. પછી એક ઉપર કાળું કાગળ લગાડ્યું, બીજા પર ખુલ્લું રાખ્યું, 1-2 કલાક પ્રકાશ આપ્યો, તો આમાં જાંબલી કલર આવ્યો. આનો મતલબ આમાં જાંબલી કલર આવ્યો એનો મતલબ કે એમાં સ્ટાર્ચ બન્યો, અને આમાં જાંબલી કલર ના આવ્યો એનો અર્થ કે સ્ટાર્ચ ન બન્યો.
આનો અર્થ એવો થયો કે સનલાઇટ જેને મળે એ જ ખોરાક બનાવી શકે, જેને સનલાઇટ ન મળે એ ખોરાક ન બનાવી શકે. તો કન્ક્લુઝન થાય કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા માટે સૂર્યપ્રકાશ અત્યંત જરૂરી છે. તો મારી વ્યાખ્યામાં પહેલું જ વાક્ય હતું લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં સનલાઇટ જોઈએ. મને લાગે છે કે તમે સમજી ગયા છો. તો આ પોઈન્ટ છેલ્લી વાર કહી દઉં, પછી તમારે નોટ ડાઉન કરવો હોય તો કરી લો. 72 કલાક માટે અંધારામાં રાખ્યો એટલે આ બધાનો સ્ટાર્ચ વપરાઈ ગયો. પછી કુંડાને બહાર કાઢ્યું, આના પર કાગળ લગાવ્યું અને ખુલ્લું રાખ્યું. પછી 1-2 કલાક માટે પછી આ 2 પાન તોડી લીધા. એટલે તો 2 લીફ એક્સપેરિમેન્ટ નામ છે. 2 પાનને 70% આલ્કોહોલમાં ગરમ કર્યા. ક્યાં સુધી ગરમ કર્યા? કલરલેસ ના થાય ત્યાં સુધી. ત્યારબાદ 2 પર્ણને લીધા, 2 ઉપર આયોડિન નાખ્યું. આમાં જાંબલી કલર આવ્યો. કેમ? તો કે એને પ્રકાશ મળ્યો તો ખોરાક બન્યો છે. આમાં જાંબલી કલર ના આવ્યો કારણ કે જાંબલી કલર નથી એનો અર્થ કે સ્ટાર્ચ નથી, સ્ટાર્ચ નથી એનો અર્થ કે ખોરાક નથી બન્યો. ખોરાક નથી બન્યો કેમ? તો કે સનલાઇટ મળી નથી. તો સૂર્યપ્રકાશની હાજરી અનિવાર્ય છે એવું નીચે તમારે છેલ્લા તારણમાં લખવાનું. અને ક્લોરોફિલ પણ જરૂરી છે કારણ કે અહીં જે પીળો ભાગ આવ્યો હતો એનો મતલબ એવો કે જ્યાં ક્લોરોફિલ ના હોય ત્યાં પણ જાંબલી કલર આવતો નથી. તો તમારે આને લખવું હોય તો લખી લેવાનું. પછી હું બીજા પ્રયોગની વાત કરું છું. હવે પેલું તમે લખી ચૂક્યા હશો, બાકી હોય તો આગળ પોઝ કરીને લખી લેજો. પણ અહીંયા હવે જુઓ, બીજો એક્સપેરિમેન્ટ છે જેનું નામ છે હાફ લીફ એક્સપેરિમેન્ટ. વૈજ્ઞાનિક જેનું નામ હતું મોલ, એટલે નામ લખ્યું મોલ્સ હાફ લીફ એક્સપેરિમેન્ટ. ગુજરાતીમાં કહું તો એને કહેવાય અર્ધપર્ણ પ્રયોગ. મોલનો અર્ધપર્ણ પ્રયોગ. અર્ધપર્ણ પ્રયોગ એટલે અડધા પાનનો પ્રયોગ. ઇંગ્લિશમાં મેં કહ્યું હાફ લીફ એક્સપેરિમેન્ટ. હાફ લીફ એક્સપેરિમેન્ટ. હવે આમાં થાય છે શું એવું તમને કહું. ફરી એકવાર પેલો પ્રયોગ કોમન છે, તમને આ ઝડપથી આવડી જવાનો છે. વનસ્પતિને 72 કલાક માટે અંધારામાં રાખો. એટલે આ પ્લાન્ટને 72 કલાક માટે અંધારામાં મૂકી દો. પહેલો પોઈન્ટ પૂરો. 72 કલાક એને લાઇટ નહીં મળે તો બધા પર્ણમાં રહેલો સ્ટાર્ચ વપરાઈ જશે. ચલો, વપરાઈ ગયો. નંબર 3, અડધા પર્ણને મેં બદલ્યું છે અહીંયા. અડધા પર્ણને ફ્લાસ્કમાં રાખો. હવે અડધા પર્ણને ફ્લાસ્કમાં રાખો એટલે શું કરવાનું છે હું તમને કહું. અહીંયા હું શબ્દ એડ કરું, હવા ચુસ્ત. ફ્લાસ્કમાં રાખો એટલે શું કરો કે આ અડધું પાન હવે તમે 72 કલાક પછી કુંડાને બહાર કાઢો. બહાર કાઢ્યા પછી એક પાનને, કોઈ પણ એક પાન પકડવા, 2nd નંબરનું પાન છે તેને કે 3rd નંબરનું વોટ એને ફ્લાસ્કની અંદર લઈ જાઓ અને એને બૂચથી, આ રેડ કલરનો બૂચ છે એનાથી ફિટ કરી દો. બંધ કરી દો. હવા ચુસ્ત. બહારથી હવા અંદર ના જાય, અંદરની હવા બહાર ના જાય. હવે શું થવાનું? તો મારો તો ઓછો ભાગ છે પણ અડધું પાન અંદર રાખો, અડધું બહાર રાખો. આ પાન અંદર જશે. ધ્યાનથી સાંભળજો. અડધું પાન અંદર રહેશે, અડધું પાન બહાર રહેશે. આ ફ્લાસ્કની અંદર પહેલેથી પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ KOH થી ભીંજવેલ રૂ મૂકેલું છે. ફ્લાસ્કની અંદર પહેલેથી કોઈ કોટન લીધું, એને KOHમાં ડુબાડીને મૂકી દીધું. KOH શું કામ કરશે કે ફ્લાસ્કમાં રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડને શોષી લેશે.
ફ્લાસ્કમાં રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડને શોષી લેશે અને અહીંયા બૂચ માર્યો છે એટલે નવી હવા અંદર આવવાની નથી. શું કર્યું ખ્યાલ આવ્યો? અડધા પર્ણને, નામ જ છે હાફ લીફ એક્સપેરિમેન્ટ, અડધા પર્ણને હવાચુસ્ત ફ્લાસ્કમાં મૂકો. હવાચુસ્ત ફ્લાસ્કમાં મૂક્યું, ફિટ કરી દીધું. અંદર KOH થી ભીંજવેલું રૂ છે, KOH થી પલાળેલું રૂ છે, એટલે અંદર બધો CO2 એબ્ઝોર્બ કરી લે. આ કન્ડિશનમાં 1-2 કલાક રાખો. આ કન્ડિશનમાં પ્લાન્ટને 1-2 કલાક રાખો સૂર્યપ્રકાશમાં. તો શું થશે કે આને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળશે, પર્ણના ઉપરના ભાગને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળશે, પણ અંદરના ભાગને CO2 નહીં મળે. કેમ નહીં મળે? તો કે આ CO2 બધો કોટને શોષી લીધો. કોટન આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શોષી લે છે. કોટન KOH થી પલાળેલું છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શોષી લે. 2 કલાક સુધી પર્ણના આટલા ભાગને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નહીં મળે. સનલાઇટ મળશે, ફ્લાસ્ક છે એટલે, આને CO2 મળશે, પણ આને CO2 નહીં મળે. હવે શું કરવાનું? બંને નહીં. પછી એ પર્ણને 70% આલ્કોહોલ, એટલે આ પાન તોડી લેવાનું, 70% આલ્કોહોલના દ્રાવણમાં મૂકવાનું, એને બરાબર ગરમ કરવાનું, ત્યાં સુધી ગરમ કરવાનું જ્યાં સુધી કલરલેસ ના થઈ જાય. કલરલેસ થાય પછી એને બહાર કાઢો. એ પર્ણ ઉપર શું ઉમેરો? આયોડીન ઉમેરો. આ પર્ણ ઉપર તમે આયોડીન ઉમેરશો તો એવું જોવા મળે છે કે આટલો ભાગ ઘેરો ભૂરો કે જાંબલી રંગ આપે છે અને અહીંયા કલર આવતો નથી. એટલે અહીંયા જાંબલી કે ઘેરો ભૂરો રંગ આવતો નથી, અહીંયા ઘેરો ભૂરો રંગ આવે છે, અહીંયા આવતો નથી. શું સાબિત થાય એના પરથી? કે અહીંયા સ્ટાર્ચ હાજર છે અને અહીંયા સ્ટાર્ચ ગેરહાજર છે. અહીંયા સ્ટાર્ચ હાજર, અહીંયા સ્ટાર્ચ ગેરહાજર, અહીં સ્ટાર્ચ બનતો નથી. એનો મતલબ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના હોય તો પ્રકાશ સંશ્લેષણ થતું નથી. તો કન્ક્લુઝન શું લખવાનું? કન્ક્લુઝન એ લખવાનું કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જરૂરી છે. મને લાગતું હતું કે આ પ્રયોગ તમે જલ્દી શીખી જશો. કેમ શીખી જશો? એ પેલા જેવું જ છે, બેઝિક. આનું નામ હાફ લીફ એક્સપેરિમેન્ટ કેમ આપ્યું? કારણ કે અડધું પર્ણમાં સ્ટાર્ચ હાજર અને અડધા પર્ણમાં સ્ટાર્ચ ગેરહાજર. જેને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળ્યો ત્યાં સ્ટાર્ચ બન્યો, જ્યાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના મળ્યો ત્યાં સ્ટાર્ચ ના બન્યો. આનો અર્થ કે ખોરાક બનવા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અત્યંત જરૂરી છે. પહેલા પ્રયોગમાં શું સાબિતી હતી? પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે સૂર્યપ્રકાશ જરૂરી છે અને એમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જરૂરી છે. તો આવા 2 પ્રયોગ ચોપડીમાં બહુ સરસ રીતે નહોતા આપ્યા, મેં તમને આખા કહ્યા છે. તમે એને પરફેક્ટ સમજી જશો, મને એવો વિશ્વાસ છે. તો તમારે આને લખી લેવાનું, આવું અલગથી દોરવું હોય તો દોરી લેવાનું. એપ્રોક્સ મારે એવું માનવું છે કે આ 2 એક્સપેરિમેન્ટ સમજવામાં અને વ્યાખ્યા સમજવામાં કોઈને કોઈ તકલીફ નહીં પડી હોય. ચેપ્ટરની શક્ય હોય એટલી તમે નોટ્સ બનાવતા રહેજો. ઓકે, તો લખી લો હવે આટલું. થેન્ક યુ.